you? Are you fine? Very good. All of you open your activity book. Volume 1 activity book. Amma, yesterday with up to yesterday class we completed our workbook. Workbook volume 1 is completed. Workbook volume 1 is completed. English and also EVS both are completed. Only activity book is remained back. Just I am explaining this. You have to do this homework at home. Okay? Just I will explain you. All of you open your activity book at the page number 54. Open your activity book at the page number 54. Pollution. What is that? Pollution. Amma, color the picture and note the types of pollution it is causing. What you have to write down? First of all, you have to color the picture. You have to color the picture. Color the following picture. And you must see the picture. Observe the picture carefully. What is the pollution it is causing? What is the pollution it is causing? It is looking like air pollution now. Right here, air pollution. Color the picture and write down the air pollution. Okay? Take next page. Is Earth happy or sad? Relieved or worried? Read the phrases and place stickers appropriately. Here some of the phrases are given. Some of the phrases are given here. What you have to do? You have to read the phrases. First phrase, Nana. Planting trees. Planting trees. If you plant trees, our earth will happy or sad? Our earth will be happy or sad? బాగా చెట్లను పెంచామనుకో మన ఎర్త్ హ్యాపీగా ఉంటుందా సాడ్గా ఉంటుందా? Second one, smoke coming out of the vehicles. Smoke is coming. If you use lot of vehicles, there is air pollution. If it is air pollution, our earth will be happy or sad? Okay? Here at the end of the page, some of the stickers are there. Happy stickers and sad stickers are there. You must paste here. If the earth is happy, write the happy picture. If the earth is sad, paste the sad picture. Okay? Next, take next page. Identify the types of pollutions in the given pictures by making them L for land pollution, W for water pollution, A for air pollution, and S for sound pollution. By observing the pictures, you must write the different types of pollutions. Write the initial letter. Okay? Activity book. Totally, our volume 1 activity book is completed. Okay? Now, totally it is completed. You must complete your workbook, activity book, update. ఇక్కడ వరకు మనం వాల్యూబుల్ కంప్లీట్ చేసాం కదా. ఆ కంప్లీట్ చేసిన బుక్ని జాగ్రత్తగా దాచుకోండి. ఓకేనా? నౌ ఆల్ ఆఫ్ యు టేక్ యువర్ వాల్యూమ్ 2 కోర్స్ బుక్. ఆల్ ఆఫ్ యు టేక్ యువర్ వాల్యూమ్ 2 కోర్స్ బుక్. Take your volume 2 course book. In the course book, first lesson is peep inside your body. What is the first lesson? Peep inside your body. Amma, open your volume 2 course book. All of you open your volume 2 course book, page number 58. All of you open your
Volume 2, course book, page number 58. What's the lesson? Peep inside your body. What's the lesson name? Peep inside your body. Peep inside your body. But he is asking, he asked you to peep inside. What is there inside? What are the inside organs? Ma, this is the outer part. This is the outer part. అంటే మనకు బయట కనిపించే పార్ట్. మనకు బయటకి ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి. We are seeing eyes. Eyes are seen outside. Our face is seen outside. Mouth is seen outside. Tongue, teeth, ears, head, hair, hands, fingers, legs. These are seen outside. These are the outer organs. Which organs we see outside? Which are seen outside are the outside organs. These are the outer organs. What he is asking, the inside your body. We know that eyes are useful to see. Each and every organ is very useful. తెలుసా మన బాడీ పార్ట్లో ఉన్న ప్రతి పార్ట్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్. వితౌట్ వన్ హ్యాండ్ వీ హ్యావ్ 2 hands. 2 చేతులు ఉన్నాయి కదరా, ఒక చేతి లేకుండా ఏమవుతుంది? I don't have right hand. What would happen? You don't have strength in. అర్థమవుతుందా? 2 hands are needed. 2 చేతులు మనకు ఖచ్చితంగా కావాలి. 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, ఒక కన్ను లేకుంటే ఏంటి అనుకోదు. We need 2 eyes. We need 2 ears. We need a nose. Nose also very important. Mouth, tongue. tongue లేదనుకో నువ్వు ఎలా మాట్లాడతాం, ఎలా మింగుతాం, మనం ఫుడ్ని ఎలా స్వాలో చేస్తాం? సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. టీత్ లేవనుకో, టీత్ లేకుంటే ఎలా ఉంటున్నాం, మనం ఎలా బైట్ చేస్తాం ఫుడ్ని, ఎలా చూ చేస్తాం? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో. లేదు. హెయిర్ లేదు, హెయిర్ లేకుంటే మీ ఫేస్కి బ్యూటీనెస్ ఉంటుందా? అందంగా ఉంటామా హెయిర్ లేకుండా? నో నో నో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ part, each and every body part is very very important. Each and every body part is very very important. 2 ఉన్నాయి కదా, ఒకటి లేకుంటే మనం అనుకోవద్దు, 2 మనకు కావాలి. 2 ఉంటేనే మనం హెల్తీగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం, హ్యాపీగా ఉంటాం. Each and every body part is very very important. Okay, and also not only these, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఇవే బాడీ పార్ట్స్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఇంకా ఇన్సైడ్ ఏమి లేదనుకుంటున్నారు కదా. ఇన్సైడ్ లార్జ్ మిషన్ ఇస్ దేర్. మీరు ఎప్పుడైనా టీవీని చూసారా? ఇక్కడ టీవీ ఉంది, లేదు మన మొబైల్ ఉందిరా. మొబైల్ మనకు పైన స్క్రీన్ మాత్రమే కనబడుతుంది. వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ ద స్క్రీన్. అంటే స్క్రీన్ ఈజ్ ద అవుటర్ పార్ట్ లైక్ ఫేస్. అంటే ఈ బాడీ పార్ట్స్ ఇట్లా అవుటర్ పార్ట్స్, అలాగే మన టీవీ స్క్రీన్ కానీ మన మొబైల్ స్క్రీన్ కానీ ఏంటిది? దట్ ఈస్ అవుటర్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ ద అవుటర్ పార్ట్. అవుటర్ పార్ట్. లేదు ఒకరోజు ఏమైంది, సడన్గా మీ టీవీ ఆఫ్ అయిపోయింది, మీ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు, లేదు మీ మొబైల్ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు. ఇక్కడ టీవీ స్క్రీన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద టీవీ స్క్రీన్. TV screen. TV screen is the outer part. TV screen is the outer part. One of the day what happened to your TV? Suddenly it was not connecting. Suddenly the pictures are not seen on the screen. The screen పైన ఏ పిక్చర్స్ కనబడట్లేవు మీకు ఒక రోజు. అప్పుడేమవుతుంది? Your father will take or
we'll call a TV machinery mechanic. TV mechanic. We call a papa called a TV mechanical. టీవీ మెకానిక్ని పిలుస్తాడు అవునా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంకులు? టీవీ మెకానిక్ అంకుల్ వచ్చి ఏం చేస్తాడు? ఈ ఓపెన్ ద టీవీ. ఈ టీవీ ఇలా ఉంటుంది కదా, స్క్రీన్ని ఓపెన్ చేస్తాడు. దీన్ని దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం కనపడుతుంది? మనం చూసారా, అందులో అన్ని మిషన్స్ ఉంటాయి, అన్ని వైర్స్ ఉంటాయి, ఏవో అన్ని ఫిట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఇక్కడ. వెన్ if the TV is not working properly, the mechanic will open the TV. ఆ వెనకాల ఉన్న పాట్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు. ఓపెన్ చేసి ఏముంటాయి అందులో? అన్ని మిషన్స్ కనబడుతుంటాయి, అన్ని వైర్స్ కనబడుతుంటాయి, బోర్డులు ఏవో ఉంటాయి మిషన్స్ అన్ని. మొత్తం సాఫ్ట్ మైక్రో ఆర్గాన్స్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి. ఓకే, సారీ, చిన్న చిన్న అంటే అన్ని టీవీకి సంబంధించినవన్నీ అందులో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంకులు? వాటిని అన్నిటినీ రిపేర్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ మీకు టీవీ వచ్చేటట్లు చేస్తాడు అవునా. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్స్? టీవీ స్క్రీన్ ఇస్ ద అవుటర్ పార్ట్, ఇన్సైడ్ మిషన్ ఇస్ దేర్. ఆ లోపల ఆర్గన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇన్సైడ్లో చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అవి సరిగ్గా ప్రాపర్గా వర్క్ చేయలేవనుకో మనకు టీవీ సరిగ్గా కనబడట్లేదు. ఇన్సైడ్ ఉండే మిషన్స్ సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనకు టీవీ సరిగ్గా కనబడట్లేదు. సేమ్ అలాగే ఏమవుతుంది తెలుసా మీకు? మీరు అన్నం తిన్నారు, బాగా తిన్నారు, ఏం స్టమక్ ఏం చేస్తుంది? మౌత్ ఏం చేస్తుంది? నువ్వు ఎంత తింటా అంటే స్వాలో చేసుకుంటూ లోపలికి పంపించేస్తుంది అవునా. యు ఆర్ ఈటింగ్, నీకు బాగా ఫేవరెట్ కర్రీ ఉంది ఆ రోజు, ఏం చేస్తున్నావు? తినేస్తుంది. యు ఆర్ ఈటింగ్ ఆల్వేస్, తింటూనే ఉన్నావు. మళ్ళీ మీ డాడీ ఇంకేదో తెచ్చారు, నీకు చాలా ఆల్రెడీ నువ్వు రైస్ తిన్నావు, స్టమక్ ఫుల్గా తిన్నావు, స్టమక్ ఫుల్గా రైస్ తిన్నావురా. మళ్ళీ మీ డాడీ ఏదో తీసుకొచ్చాడు, అది తిన్నావు. యు ఈట్ ఆల్ థింగ్స్, తింటూనే ఉన్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాసేపు అయ్యాక యువర్ మౌత్ ఈజ్ ఈటింగ్, నువ్వు తినేస్తున్నావు, పింగేస్తున్నావు, అయిపోయింది. అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? ఇన్సైడ్ స్టమక్ ఈజ్ దేర్. మీకు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారా? బాగా తిన్నప్పుడు కడుపు వస్తుందంటారా? ది స్టమక్ విల్ పెయిన్. వై ఇట్ ఈస్ పెయినింగ్? Because you ate a large amount of food than regular days. రెగ్యులర్ డేస్లో తినే ఫుడ్ కంటే చాలా ఎక్కువగా తినేస్తావు. యూ ఓవర్ ఈటెడ్, ఎక్కువగా తినేస్తావు. దట్స్ వాట్ యువర్ స్టమక్ కాంట్ డైజెస్ట్ దోస్. లోపల పెద్ద మిషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, చూసారు ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ స్టమక్. హియర్ దిస్ ఇస్ స్టమక్. మనం తిన్న ఫుడ్ ఈ ఫుడ్ పైప్ నుండి స్టమక్లో పడుతుంది. ఇన్ ద స్టమక్ ఇట్ మే డైజెస్ట్ పార్షల్లీ. అవర్ ఫుడ్ ఈస్ డైజెస్టెడ్. కొంచెం డైజెషన్ అవుతుంది. డైజెషన్ ఫుడ్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది తెలుసా? ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంది కదా, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ అవర్ ఫుడ్ ఈస్ టోటల్లీ డైజెస్టెడ్. పూర్తిగా ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయిపోయి మనకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వేస్టేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వేస్టేజ్ ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఉందా ఇక్కడ చూసారా? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుండి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇఫ్ యూ ఎట్ మోర్ అవర్ స్టమక్ కాంట్ డైజెస్ట్. స్టమక్ ఇంత ఉంది కదా, అంతకంటే ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనుకో, అది డైజెస్ట్ చేస్తుందా? ఇట్ కాంట్ డైజెస్ట్. దట్స్ వాట్ ఆల్వేస్ యూ గాట్ ద స్టమక్ ఏక్. అందుకని నీకు ఏమొస్తుంది? స్టమక్ ఏక్ వస్తుంది. మే గెట్ ద స్టమక్ ఏక్. సమ్టైమ్స్ యూ మే గాట్, if you get the stomach ache, you have the sensation of vomiting. You have the sensation of vomiting. బాగా కడుపు వచ్చినట్టు ఏమనిపిస్తుంది? వామిట్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. వామిట్ చేసావనుకో అంటే ఎక్స్ట్రాగా తిన్న ఫుడ్ ఏమవుతుంది? బయటకు వెళ్ళిపోతుంది.
అండర్స్టాండ్. మీరు బాగా తిన్నావు కదా, యు ఆర్ ఓవర్ హీటెడ్ ఎక్కువగా తిన్నావు, అప్పుడు నీ ఫుడ్ డైజెషన్ చేసుకోలేకపోయింది కాబట్టి వామిటింగ్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. నీకు వామిటింగ్ చేసావనుకో, ఇప్పుడు స్టమక్ ఈజ్ నాట్ పెయినింగ్, వాస్ కూల్డ్. ఎందుకు? ఎక్స్ట్రాగా అయిన ఫుడ్ని బయటకు పంపించేసింది కదా, అది డైజెషన్ చేయలేని ఫుడ్ని ఏం చేసింది, బయటకు పంపించేసింది. అప్పుడు ఆ స్టమక్ ఎలా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ కెన్ డైజెస్ట్ ఈజీలీ. మరి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాన్న. వన్ పార్ట్ ఈజ్ దేర్, పార్ట్ ఇంత ఉంది కదా, పార్ట్ ఈజ్ దేర్, పార్ట్లో వాటర్ పోస్తున్నాం రా, నిండా వాటర్ పోసాం, పార్ట్ నిండా వాటర్ పోసాం. ఇంకా పోస్తున్నాం అనుకో వాటరు, ఏమైపోతుంది, అన్నీ తొలగిపోతాయి. అవునా? తొలగిపోతాయా? ఎందుకు? ఎక్స్ట్రా అయిన వాటర్ని ఆ పాట్లో ఉండవు, దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో స్టమక్ కెన్ డైజెస్ట్ normally how much food you are eating, that much food it can digest. Extra food it can't digest. That's what it is sending back like this. This is the stomach. తను చేయగలిగింది చేస్తుంది, చేయరాంది బయటకు పంపించింది త్రూ ద వామిటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద lesson. Come little children, let's learn more about our body and see how it works. Let us sing this song aloud. My body is working day and night to keep my organs just all right. My body is working day and night to keep my organs just all right. My brain controls everything that my body does. My brain controls everything that my body does. My lungs help in breathing air. My lungs help in breathing air and pulls oxygen into my blood. My heart circulates the blood to all the vital parts in my body. My heart circulates the blood to all the vital parts in my body. My two intestines help in digestion. One is small and other is large. My liver cleans the blood and fights infections. It's in charge for so many functions. My kidneys filter my blood of harmful waste. So many organs working together keep me great. My body is working day and night. It's great. That's right. My body. This is our body now. This is our body. My body is working day and night. Actually, we will work in the daytime only. మనము డే టైంలోనే వర్క్ చేస్తాం. బట్ అవర్ బాడీ ఈజ్ వర్కింగ్ డే అండ్ నైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ రెస్ట్. అవర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ రెస్ట్. అండర్స్టాండ్? నువ్వు చదవడం ఎంతసేపు చదువుతావురా? In the school hours you may read. In the evening you may play. After you may eat and you may sleep. Means nearly you will work up to 15 hours or 14 hours. చిన్న పిల్లలు కదా 14 hours కంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయలేరు. You will take a rest for 10 hours as sleeping. మీరు 10 గంటలు పడుకుంటారు. బట్ యువర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ రెస్ట్. బాడీ ఉంది కదా, బాడీ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ రెస్ట్. ఇట్ విల్ వర్క్ డే అండ్ నైట్.
డే అండ్ నైట్, అంటే ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అవర్ హార్ట్ ఈస్ దేర్ నో, హార్ట్ ఎప్పుడు బ్రీత్ చేస్తూనే ఉంటుంది. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ స్టాప్ వి మే డై. అండర్స్టాండ్ మీ? మన హార్ట్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? హార్ట్ బీట్, బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ ఇలా ఇప్పుడు కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది, బీట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ విల్ స్టాప్ వి మే డై. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఎవ్రీ డే, ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ రెస్ట్. Understand me? Now, my body is working day and night to keep my organs just all right. Okay? All the organs are working properly. If all the organs are working properly means we are the healthy person. Next, my brain controls everything that my body does. My brain controls. Brain ఏం చేస్తుందా మీకు తెలుసా? Brain controls everything. Amma, you are walking on the road. Otherwise, your friend came near to you. Your friend and your friend came near to you. Your friend నీ దగ్గరకు వచ్చాడు. He came near to you and pinned. He poked with a sharp thing on your hand. Poked అంటే షార్ప్ థింగ్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా గుచ్చాడు. He poked with a sharp pencil on your hand. నీకు చేతి పైన సన్నటి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి కూర్చాడు. ఏం చేస్తావు నువ్వు? Suddenly you may give nice slap to him. Understand? ఇది అర్థమవుతుంది కదా? Your friend came near to you and poked with a sharp object. సన్నటి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నది షార్ప్ చేసిన పెన్సిల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మీ హ్యాండ్ పైన గుచ్చాడు. అప్పుడు ఏమనిస్తుంది నీకు? యూ మే గెట్ పెయిన్. You get the pain. Then soon after what do? You will give a nice clap. Within seconds, తొందరగా ఏం చేస్తావు నువ్వు? మంచి గట్టిగా కొడతావు. Who said to your hand to beat? Who said? You said? నువ్వు చెప్పావా? కొట్టు అని చెప్పావా? నీ హ్యాండ్ చెప్పావా కొట్టుమని? Who said? Who gave the information to your hand? Who gave the information? ఎవరు ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ నీ హ్యాండ్కి కొట్టమని? మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, నేను గుచ్చాడు. గుచ్చినట్టు ఏమవుతుంది? got the pain. నొప్పి వచ్చిందా? ఓకే, నొప్పి రాక ఏం చేస్తావు నువ్వు? లాగి చెంప మీద ఒకటి వేసావా? Who said your hand to beat? కుట్టమని ఎవరు చెప్పారు నీ హ్యాండ్కి? You said? No. Who said? Your brain said. Your brain said to your hand to beat. Your brain gave the information. Send the information. Within seconds, it sent the information to your hand to beat. When he poked, గుచ్చగానే ఏమైంది? You got the pain. Pain వచ్చిందా? This pain, it's paining. That information goes to your brain. ఇక్కడ అన్ని నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అన్ని మన బాడీ పార్ట్స్లో అన్ని నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా అది బ్రెయిన్కి చెప్పేస్తుంది. బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. మనం అక్కడ లైట్ వేస్తే అక్కడ స్విచ్ వేస్తే ఇక్కడ లైట్ రాదారా? ఇక్కడ స్విచ్ వేసాము, అక్కడ లైట్ వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చింది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ తొందరగా అక్కడ పాస్ అయిందా? మనం ఇంట్లో లైట్ వేస్తే మన వరండాలో లైట్ వస్తుంది, లేదు మన వాష్రూమ్లో లైట్లు వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తాయి? ద కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద వైర్. కరెంటు వైర్ల నుండి పాస్ అవుతుందా? పాస్ అవుతుంది కదా? సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ నర్వ్స్ ఆర్ దేర్. అన్ని నర్వ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ పెయిన్ రాగానే ఈ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ పంపించేస్తాయి. బ్రెయిన్ ఈజ్ అ సెంటర్ పాయింట్.
బ్రెయిన్ ఏం చేస్తున్నప్పుడు హియర్ ఈజ్ ఈ పోకడ గుచ్చాడా జస్ట్ మస్ట్ అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వెళ్ళగానే బ్రెయిన్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసింది హ్యాండ్కి ఏమని వండి ఒకటి కొట్టమని పాస్ చేసింది. అండర్స్టాండ్? హియర్ నర్వ్స్ ఆర్ ద టోటల్ యువర్ బాడీ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద nerves. It is taking the information to the brain and getting the information to all the body parts. ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్తుంది, తీసుకొస్తుంది. నొప్పి వస్తుందని చెప్పింది, కొట్టాలి అని హ్యాండ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. ఓకేనా? ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటుంది. హూ ఈస్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? బ్రెయిన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్. మీ మమ్మీ తిట్టింది నిన్ను, అప్పుడేం చేస్తావు? ఏడుస్తూ ఉంటావు. ఎడవని ఎవరు చెప్తున్నారు అక్కడ? హార్ట్ ఈస్ హర్టెడ్. ఈ హార్ట్ బాధపడింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? బ్రెయిన్కి వెళ్ళింది. బ్రెయిన్ ఏం చెప్పింది? యూ మస్ట్ క్రై. దెన్ యు ఆర్ క్రైయింగ్. స్టాప్ క్రైయింగ్. అండర్స్టాండ్? సో బ్రెయిన్ ఈస్ ద important organ. It controls everything that may our body does. మన బాడీలో ఏ వర్క్ చేసినా, అన్నం తింటున్నాం, we are eating something, it is too స్పైసీగా ఉందనుకో, ఓకే, ఇప్పుడు సూన్ ఆఫ్టర్ గివ్ me drink a glass of water. బాగా స్పైసీగా ఉంటే ఏం చేస్తావు? గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగిస్తావు. Who said that? Your brain said the information. It is too spicy. బ్రెయిన్ ఏం చెప్పింది? బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది ఏమని? చాలా స్పైసీగా ఉందని. దెన్ సూన్ ఆఫ్టర్ యువర్ బ్రెయిన్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు హ్యాండ్ టు డ్రింక్ వాటర్. లైక్ దట్ బ్రెయిన్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పాయింట్. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఎవ్రీ వర్క్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ ఏం చేస్తుందో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వెళ్తాయి. మీ ఇంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నా మన డాడీ చెప్తే చేస్తామా? నార్మల్గా మనం ఏం పని చేస్తున్నా, మీ మమ్మీ ఏం పని చేసినా, నువ్వు ఏ వర్క్ చేసినా, నీకు ఏది కావాలన్నా మీరు ఏదో చెప్తాము, మన డాడీ చెప్తాం కదా. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఇస్ లైక్ ఫాదర్. వితౌట్ బ్రెయిన్ వి కాంట్, వి మే డై. మనకు థింక్ చేసేది, think, cry, everything is under control of our brain. Okay? This class is completed. Tomorrow I'll explain remaining part.